गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्री सी.आर. पाटिल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम रूपाला जी, मनसुख मांडविया जी, डॉक्टर महेंद्र मुजपरा जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री वजूभाई वाला, श्री विजयभाई रूपाणी, पटेल सेवा समाज ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी, सभी दाता, विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए यहां पधारे हुए पूज्य संतगण, गुजरात सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और इतनी गर्मी के बावजूद भी 8 कोट में इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि आज यहां मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। ये हॉस्पिटल सौराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब सरकार के प्रयास में जनता का प्रयास जुड़ जाता है तो सेवा करने की हमारी शक्ति भी अनेक गुना बढ़ जाती है। राजकोट में बना यह आधुनिक अस्पताल एक इसका बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है। भाइयों और बहनों, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राष्ट्र सेवा के 8 साल पूरे कर रही है। आठ वर्ष पहला તમે બધા મને વિદાય આપી હતી, પરંતુ તમારો પ્રેમ વધતો જ જાય છે। आज जब गुजरात की धरती पर आया हूं तो मैं सर झुका करके गुजरात के सभी नागरिकों का आदर करना चाहता हूं। आपने मुझे जो संस्कार दिए, आपने मुझे जो शिक्षा दी, आपने जो मुझे समाज के लिए कैसे जीना चाहिए, ये जो बातें सिखाई, उसी की बदौलत गत 8 वर्ष मातृभूमि की सेवा में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है,
न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। इन 8 सालों में हमने पूज्य बापू और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। पूज्य बापू एक ऐसा भारत चाहते थे जो हर गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारी माताएं बहनें, उन सबको सशक्त करे। जहां स्वच्छता और स्वास्थ्य जीवन पद्धति का हिस्सा बने, जिसका अर्थतंत्र स्वदेशी समाधानों से समर्थ हो। साथियों, 3 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन, 6 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल, 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है, प्रमाण। साथियों, भाइयों और बहनों, गरीबों की सरकार होती है तो कैसे उसकी सेवा करती है, कैसे उसे सशक्त करने के लिए काम करती है, ये आज पूरा देश देख रहा है। 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में, कोरोना महामारी के इस समय में भी देश ने ये लगातार अनुभव किया है। महामारी शुरू हुई तो गरीब के सामने खाने पीने की समस्या हुई तो हमने देश के अन्न के भंडार देशवासियों के लिए खोल दिए। हमारी माताओं बहनों को सम्मान से जीने के लिए जनधन बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए, किसानों और मजदूरों के बैंक खाते में पैसे जमा किए, हमने मुफ्त गैस सिलेंडरों की भी व्यवस्था की ताकि गरीब के घर की रसोई चलती रहे, उसका घर का चूल्हा कभी बुझ न पाए। जब इलाज की चुनौती बढ़ी तो हमने टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट की सुविधाओं को गरीब के लिए सुलभ कर दिया। जब वैक्सीन आई तो हमने ये सुनिश्चित किया कि हर भारतीय को वैक्सीन लगे, मुफ्त लगे। તમારા બધાના વેક્સિન લાગ્યા છે ને? ટીકાકરણ થઈ ગયું છે ને? કોઈને કાણી પાઈ આપવી પડી છે? 1 રૂપિયો ખર્ચવો પડ્યો છે?
भाइयों बहनों, एक तरफ कोरोना का ये विकट समय, वैश्विक महामारी, और आजकल तो आप देख रहे हैं युद्ध भी चल रहा है। टीवी पर आधा समय युद्ध की खबरें हर किसी को चिंतित करती है। इन परिस्थितियों में भी हमने निरंतर प्रयास किया कि हमारे गरीब भाई बहन को, हमारे मिडिल क्लास को, मध्यम वर्ग के भाई बहनों को मुश्किल का सामना करना न पड़े। अब हमारी सरकार सुविधाओं को 100% नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। जो जिस बात का हकदार है उसे उसका हक मिलना चाहिए। जब हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचने का लक्ष्य होता है तो भेदभाव भी खत्म होता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रहती, न भाई भतीजावाद रहता है, न जात पात का भेद रहता है। इसलिए हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को सैचुरेशन तक, 100% तक पहुंचाने में जी जान से जुटी हुई है। राज्य सरकारों को भी हम लगातार इस काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास देश के गरीब को, देश के मध्यम वर्ग को सशक्त करेगा, उनका जीवन और आसान बनाएगा। અને આજે જ્યારે અહીંયા જસદણમાં પહેલું સુપર સ્પેશિયાલિટી अस्पताल અને આટકોટમાં, અને મને આવ્યો તો હોસ્પિટલ જોવા જવાનો અવસર મળ્યો, બધા દાતાઓનો દર્શન કરવાનો મોકો મળ્યો, ટ્રસ્ટીઓને મળવાનો મોકો મળ્યો, અને ટ્રસ્ટીઓ મને કહ્યું છું કે સાહેબ પાછું વળીને જોતા જ નહીં, અહીં કોઈ પણ આવશે ને ક્યારે પાછો નહીં જાય। આ ટ્રસ્ટીઓના શબ્દો, એમની ભાવના, અનેક આધુનિક હોસ્પિટલ આપણા ઘરાંગણે, હું ભરતભાઈ બોગરાને, પટેલ સેવા સમાજના સૌ સાથીઓને જેટલા અભિનંદન આપું એટલા ઓછા છે। પટેલ સેવા સમાજે સમર્પિત ભાવથી આજે જે એક મોટું કામ કર્યું છે એના માટે આપ સૌ અભિનંદનના અધિકારી છો, અને આમાંથી પ્રેરણા લઈને અનેક લોકો સમાજ માટે કંઈ ને કંઈ કરવાની ઈચ્છા રાખશે। સામાન્ય રીતે કોઈ કારખાનાનું ઉદ્ઘાટન કરવા ગયા હોઈએ, કોઈ બસ સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન કરવા ગયા હોઈએ, રેલવે સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન કરવા ગયા હોઈએ તો આપણા મનથી વઈ કહીએ કે ભાઈ તમારું બધું કામ આગળ વધે, ખૂબ આગળ વધે, ખૂબ લોકો પ્રવાસ કરે, કારખાનામાં ઉત્પાદન ખૂબ સરસ થાય, પણ હવે હોસ્પિટલમાં શું કહેવું બોલો? હવે હું તો એમ તો ના કહું કે ભરેલી રહે, એટલે મેં ઉદ્ઘાટન તો કર્યું છે, પણ આપણે સમાજમાં એવી સ્વસ્થતા માટેનું વાતાવરણ બનાવીએ કે આ હોસ્પિટલ ખાલી ને ખાલી જ રહે, કોઈને આવવું જ ન પડે। અને જો સૌ સ્વસ્થ હોય
તો ક્યારેય કોઈને આવવું ન પડે. અને જો આવવું જ પડે તો પહેલા કરતા ત્યાજો તમતમતો થઈને ઘેર પાછો જાય. આવું કામ આ હોસ્પિટલમાં થવાનું છે. આજે ગુજરાતમાં સ્વાસ્થ્યની બાબતમાં જે હરણફાળ ભરી છે, જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયાર થયું છે, જે સ્તર પર કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, હું ભૂપેન્દ્રભાઈને, એમની પૂરી ટીમને હૃદયથી અનેક અનેક અભિનંદન આપું છું. અને આનો લાભ ગુજરાતને ખૂણે ખૂણે સામાન્યમાં સામાન્ય માનવીને પણ મળવાનો છે. અને આજે અમારું આ આટકોટ તો જગ્યા એવી કે આજુબાજુના 3-4 જિલ્લાને એમ લાગે કે અમારું પાસે જ છે. બધા થવડા નીકળ્યા કે અડધા પોણા કલાક 2 કલાકમાં પહોંચ્યા ભેગા છીએ. આપ તો જાણો છો, હવે આપણા ત્યાં રાજકોટમાં ગુજરાતને જે એમ્સ મળી છે એનું કામ રાજકોટમાં તેજ ગતિથી ચાલી રહ્યું છે. થોડા દિવસ પહેલા હું જામનગર આવ્યો હતો અને જામનગરમાં વિશ્વનું ટ્રેડિશનલ મેડિસિનનું મોટું સેન્ટર WHO દ્વારા આપણે જામનગરમાં એનો શિલાન્યાસ કર્યો છે. આ બાજુ જામનગરમાં આયુર્વેદ, અહીંયા રાજકોટમાં મારું એમ્સ, અને હવે અમારું આમાં આટકોટમાં. આ બાપુડી વત પડી ગયો તમારે તો. સાથીઓ, 2 દશક પહેલા હું તમારી સેવામાં મને મોકો તમે આપ્યો. 2001માં ત્યારે આપણા ગુજરાતમાં માત્ર ને માત્ર 9 મેડિકલ કોલેજો હતી. આ બધું યાદ રાખો તો ભૂલી જાવ છો લ્યા. આ નવી પેઢીને કહેજો પાછું, નહીં તો એમને તો ખબર જ નહીં હોય કે શું હાલ હતા. માત્ર 9 મેડિકલ કોલેજો. અને ડોક્ટર બનવાની ઈચ્છા કેટલા બધાની હોય, ત્યારે માંડ 1100 બેઠકો હતી જેમાંથી ડોક્ટર માટે ભણી શકે. આવડું મોટું ગુજરાત 2001 પહેલા 1100 બેઠક. અને તમને જાણીને આનંદ થશે ભાઈઓ કે આજે સરકારી અને પ્રાઇવેટ મેડિકલ કોલેજો મળીને 30 મેડિકલ કોલેજ એકલા ગુજરાતમાં છે. અને એટલું જ નહીં, ગુજરાતમાં પણ અને દેશમાં પણ દરેક જિલ્લામાં એક મેડિકલ કોલેજ બનાવવાની ઈચ્છા છે. MBBS અને PG એની મેડિકલ સીટો એક જમાનામાં 1100, આજે 8000 સીટો છે. 8000. ભાઈઓ બહેનો, અને એમાં પાછું આપણે નવી હિંમત કરી છે. તમે મને કહો, ગરીબ મા બાપને પણ દીકરો કે દીકરી ડોક્ટર બને એવી ઈચ્છા થાય કે ના થાય? જરા કહો તો ખબર પડે. થાય કે ના થાય? થાય કે ના થાય? પણ હવે એને પેલો પૂછે કે તમે અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણ્યા હતા કે ગુજરાતી માધ્યમમાં? હવે તમે અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણ્યા હો તો ડોક્ટર બનવાનો દરવાજો ખુલે. તમે ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણ્યા હો તો તમે ડોક્ટરનો દરવાજો બંધ. હવે આ અન્યાય છે કે નહીં? અન્યાય છે કે નહીં ભાઈ? આપણે નિયમ બદલ્યો અને નક્કી કર્યું કે ડોક્ટર થવું હોય, એન્જિનિયર થવું હોય, માતૃભાષામાં ભણીને પણ થઈ શકાય અને લોકોની સેવા કરી શકાય.
साथियों, डबल एंजिनની સરકાર ડબલ લાભ તો હોય કે ના હોય? અને આપણા ગુજરાત વાળાને સમજાવવું પડે કે મોસાળમાં જમણ હોય ને માં પીરસનારી હોય. હવે આનો કઈ અર્થ સમજાવવો પડે ભાઈ. આ ડબલ એન્જિનની સરકારે ગુજરાતના વિકાસને નવી ઊંચાઈ પર પહોંચાડવા માટેનું કામ આપ્યું છે ભાઈઓ. વિકાસની આડેની બધી અડચણો દૂર કરી છે અને એનો લાભ, તેજ ગતિથી વિકાસનો લાભ આજે એનો ગુજરાતને મળી રહ્યો છે. 2014 પહેલા ગુજરાતમાં એવા અનેક પ્રોજેક્ટ હતા કે દિલ્હીમાં એવી સરકાર હતી કે અહીંથી પ્રોજેક્ટ જાય ને તો એમને પ્રોજેક્ટ નહોતો દેખાતો, એમને અંદર મોદી જ દેખાય. અને એવું મગજ ફટકે, તરત જ કેન્સલ, રિજેક્ટ, કેન્સલ, રિજેક્ટ, બધા કામોને તાળા મારી દીધા હતા. એટલી બધી ઉદાસીનતા. આપણી માં નર્મદા, તમે વિચાર કરો, આ નર્મદા માને રોકીને બેઠા હતા. આ સરદાર સરોવર બાંધ બાંધવા માટે આપણે ઉપવાસ પર ઉતરવું પડ્યું હતું, યાદ છે ને સાથીઓ? અને ઉપવાસે રંગ લાયા કે સરદાર સરોવર બાંધ બની ગયો, સૌની યોજના બની ગઈ અને નર્મદા માતા કચ્છ કાઠિયાવાડની ધરતી પર આવીને આપણું જીવન ઉજાળવા માંડી પડી. માત્ર આ કામ થાય છે આપણે ત્યાં. અને હવે તો સરદાર સરોવર બાંધ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, આખી દુનિયાનું સૌથી ઊંચામાં ઊંચું સ્ટેચ્યુ, આખી દુનિયામાં સરદાર સાહેબનું નામ ગુંજી રહ્યું છે ભાઈ. અને લોકો જાય તો અચરજ થાય છે કે આપણા ગુજરાતમાં આવડું મોટું કામ આટલું જલ્દી, એ તો ગુજરાતની તાકાત છે ભાઈ. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના તેજ વિકાસનો લાભ ગુજરાતને મળ્યો છે. અભૂતપૂર્વ સ્પીડથી, અભૂતપૂર્વ સ્કેલ પર આજે ગુજરાતમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું કામ આગળ ધપી રહ્યું છે. એનો લાભ ગુજરાતના બધા ક્ષેત્રોને મળ્યો છે. એક જમાનો હતો કે ઉદ્યોગની વાત આવે તો માત્ર ને માત્ર વડોદરાથી વાપી જે નેશનલ હાઈવે જાય એની બે બાજુ બધા કારખાના દેખાય, એ જ આપણો ઔદ્યોગિક વિકાસ હતો. આજે તમે ગુજરાતની કોઈ પણ દિશામાં જાઓ, નાના મોટા કારખાનાઓ, ઉદ્યોગો, પ્રવૃત્તિ પૂરજોશ ચાલી રહી છે. આપણો રાજકોટનો એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગ, મોટી મોટી ગાડીઓ ગમે ત્યાં બનતી હોય, ગાડી નાની બનતી હોય કે મોટી, પણ એમાં નાનો નાનો પૂરજો તમારા રાજકોટથી જ જાય. આપ વિચાર કરો, અમદાવાદ મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન, હાઈ સ્પીડ ટ્રેન તેજ ગતિથી જેમ ચાલી રહ્યું છે. વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર મુંબઈથી દિલ્હી સુધીનો, અને જેના કારણે લોજિસ્ટિક માટેની વ્યવસ્થા તેજ ગતિથી કામ ચાલી રહ્યું છે. આ બધાનો લાભ ગુજરાતના હાઈવે જ્યારે ચોડા થાય, ડબલ ટ્રબલ 6 લાઈન, આનો લાભ ગુજરાતના બંદરોની તાકાત વધારનારો બનવાનો છે. એર કનેક્ટિવિટી, આજે ગુજરાતમાં ભૂતપૂર્વ વિસ્તાર જોવા મળે છે. અને રોરો ફેરી સર્વિસ, મને યાદ છે, અમે નાના હતા ને છાપામાં વાંચીએ તો એમ થાય કે આ રોરો ફેરી સર્વિસ શું છે. હું મુખ્યમંત્રી બન્યો, મેં પૂછ્યું કે આ છે શું, કયા ખૂણામાં છે. બચપણથી સાંભળતા આવ્યા હતા. આજે રોરો ફેરી સર્વિસ ચાલુ થઈ ગઈ અને આ લોકો 300-350 કિલોમીટરના બદલે સુરતથી કાઠિયાવાડ આવવું હોય તો 8 કલાક બચીને ગણતરીના સમયમાં આપણે પહોંચી જઈએ છીએ. વિકાસ કેવી રીતે થાય એ આપણે આજે જોયું છે. એમએસએમઈ ગુજરાતની સૌથી મોટી તાકાત તરીકે ઉભર્યું છે.
આખા સૌરાષ્ટ્રની અંદર એક જમાનો હતો મીઠા સિવાય કોઈ ઉદ્યોગ નહીં. કાઠિયાવાડ ખાલી થતું હતું. રોજી રોટી કમાવા માટે કચ્છ કાઠિયાવાડના લોકોને હિન્દુસ્તાનના ખૂણે ખૂણે ભટકવું પડતું હતું. આજે હિન્દુસ્તાનના લોકોને કચ્છ કાઠિયાવાડ આવવાનું મન થાય છે. બંદરો ધમધમી રહ્યા છે. આ ગુજરાતની તાસીર બદલાણી છે દોસ્તો. આપણો મોરબીનો ટાઇલ્સનો ઉદ્યોગ દુનિયામાં ડંકો વાગી રહ્યો છે. અમારો જામનગરનો બ્રાસનો ઉદ્યોગ દુનિયામાં એની પહોંચ થઈ રહી છે દોસ્તો. હવે તો ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી, દવાની કંપનીઓ, એક જમાનામાં સુરેન્દ્રનગર પાસે દવાની કંપનીઓ આવે એના માટે ગુજરાતની સરકારો ભૂતકાળમાં એટલા બધા લાણી કરવાની જાહેરાતો કરી હતી, કાંઈ થતું નહોતું. આજે દવાની મોટી મોટી કંપનીઓ ગુજરાતની ધરતી પર, સૌરાષ્ટ્રની ધરતી પર અડંગો જમાવીને આગળ વધી રહી છે ભાઈઓ. અનેક ક્ષેત્રો એવા છે કે જેમાં ગુજરાત તેજ ગતિથી આગળ વધી રહ્યું છે. અને એટલા માટે ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસને જે કંઈ લાભ થાય એમાં વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટ એનું એક મોટું અભિયાન આપણે આખા દેશમાં ઉપાડ્યું છે. અને સૌરાષ્ટ્રની તો ઓળખ પણ છે. અને એ કાઠિયાવાડની અમારી ઓળખ, અમારી કચ્છની ઓળખ, અમારી ગુજરાતની ઓળખ સાહસિક સ્વભાવ, ખમીરવંતું જીવન, પાણીના અભાવ વચ્ચે પણ જિંદગી જીવનારો ગુજરાતનો નાગરિક આજે ખેતીના ક્ષેત્રમાં પણ ડંકો વગાડી રહ્યો છે. આ ગુજરાતની તાકાત છે ભાઈઓ. અને એ તાકાતને પ્રગતિના પંથે લઈ જવા માટે ચાહે સરકાર દિલ્હીમાં બેઠી હોય કે સરકાર ગાંધીનગરમાં બેઠી હોય, આપણે ચારે તરફ આગળ વધી રહ્યા છે ભાઈ. આજે જ્યારે આરોગ્યની આટલી મોટી સુવિધાઓ અહીંયા વધી રહી છે, ત્યારે મારા તરફથી આ વિસ્તારના બધા નાગરિકોને શુભકામનાઓ છે. અને આપ વિશ્વાસ રાખજો, હમણાં ભૂપેન્દ્રભાઈ વર્ણન કરતા હતા પીએમ જય યોજનાનું, આયુષ્માન યોજના દુનિયામાં સૌથી મોટી આયુષ્માન યોજના આપણે ત્યાં ચાલે છે. અમેરિકાની કુલ જનસંખ્યા કરતા વધારે લોકો એનો લાભ હિન્દુસ્તાનમાં લે એવી યોજના ચાલે છે. યુરોપના દેશોની સંખ્યા કરતા વધારે લોકો લાભ લે એની યોજના ભારતમાં ચાલી રહી છે. 50 કરોડ લોકોને આયુષ્માન કાર્ડ દ્વારા ગંભીરમાં ગંભીર બીમારી હોય 5 લાખ રૂપિયા સુધી બીમારીનો ખર્ચ સરકાર ઉઠાવે છે ભાઈઓ. આજે ભાઈઓ, ગરીબી અને ગરીબને પડતી તકલીફો એ મારે ચોપડીમાં નથી વાંચવી પડી, ટીવીના પડદા પર નથી જોવું પડ્યું. મને ખબર છે કે ગરીબીમાં જિંદગી કેમ જીવાતી હોય છે. આજે પણ આપણા સમાજમાં માતાઓ બહેનો માંદગી હોય, પીડા થતી હોય, પરિવારમાં કોઈને કહે નહીં, સહન કર્યા કરે, ઘરના કામ પણ કરે, ઘરમાં કોઈ માંદું સાચવું હોય તો એને સાચવે. પોતાને થતી પીડાની વાત આપણી મા બહેનો કોઈને કરે નહીં. અને ખૂબ વકરી જાય તો ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરે કે તું મને ઉપાડી લે, આ મારા કારણે મારા છોકરા દુખી થાય છે. દીકરા દીકરીઓને ખબર પડે કે માં કઈ આપણે સારી હોસ્પિટલમાં જઈએ કે સારવાર કરાવીએ, ત્યારે માં કે ભાઈ એટલું બધું દેવું થઈ જશે અને પછી હું તો કહેવા મારે કેટલું જીવવાનું છે, અને તમે દેવાના ડુંગરમાં ડૂબી જશો, તમારી તો પેઢી આખી ડૂબી જશે. હવે મારે જેટલા દાડા ભગવાને કહ્યું છે હું આ રહીશ અને દુઃખ ભોગવીશ, પણ આપણે હોસ્પિટલ નથી જવું, આપણે દેવું કરીને દવા નથી કરાવી. અને આપણા દેશની માતાઓ બહેનો પૈસાના અભાવે ઉપચાર નહોતી કરાવતી, દીકરો દેવાના ન ડૂબી જાય એના માટે થઈને હોસ્પિટલ નહોતી જતી.
એ માતાઓ, દિલ્હીમાં એક દીકરો એવો બેઠો છે, એ માતાઓને દુઃખ ન પડે, એમને ઓપરેશનની જરૂર હોય, પૈસાના ભાવે રોકાય નહીં, એના માટેનું કામ આયુષ્યમાન યોજનાથી ચલાવ્યું છે. અને મને ખુશી છે કે આ હોસ્પિટલમાં પણ આયુષ્યમાન કાર્ડમાં લઈને આવનાર વ્યક્તિને સરકારની યોજનાનો પૂરેપૂરો લાભ મળવાની વ્યવસ્થા થઈ છે. અને એના કારણે કોઈને પોતાના ખિસ્સામાંથી રૂપિયો દઈને દવા કરાવવી પડે એવા દિવસો નહીં આવે. આપ વિચાર કરો, જન ઔષધિ કેન્દ્રો, કુટુંબમાં મધ્યમ વર્ગનું કુટુંબ હોય, બાંધી આવક હોય, અને કુટુંબમાં એક વડીલ ડાયાબિટીસનો રોગ હોય માનો, તો એને મહિને 1200, 1500, 1000, 2000 રૂપિયાની દવા કરાવવી પડે, કારણ રોજ એને ઇન્જેક્શન લેવું પડે, કાં ગોળીઓ ખાવી પડે. હવે આવી મોંઘી દવાઓ આમ મધ્યમ વર્ગના પરિવારનું શું થાય? આપણે હિન્દુસ્તાનને ખૂણે ખૂણે જન ઔષધિ કેન્દ્રો ખોલ્યા છે, અને જે દવા મહિને 2000 રૂપિયા ખર્ચો થતો હોય એ દવા 100 રૂપિયામાં મળે, અને કોઈને દવાના અભાવે દુઃખી ન થવું પડે. આજે આખા હિન્દુસ્તાનમાં સેંકડોની સંખ્યામાં જન ઔષધિ કેન્દ્રો આપણે ચલાવી રહ્યા છીએ, અને જેના કારણે સામાન્ય માનવી સસ્તામાં દવા લઈને પોતાની શરીરની સુખાકારી માટે થઈને કોઈ પણ નવા બોજ વગર વ્યવસ્થા સંભાળી શકે છે. ભાઈઓ બહેનો, સ્વચ્છતા, પાણી, પર્યાવરણ, આ બધી બાબતો સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ સ્વાસ્થ્યના માટે થઈને આપણે ચલાવી રહ્યા છીએ. મારી આપ સૌને આજે જે પ્રાર્થના છે, આપનું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહે, તંદુરસ્ત રહો, આપણું ગુજરાતનું એક એક બાળક તંદુરસ્ત હોય, આપણી ગુજરાતની આવતીકાલ તંદુરસ્ત રહે, એના સંકલ્પ સાથે આજે આ શુભ અવસરે સમાજના સૌ આગેવાનોને હૃદયથી અભિનંદન આપું છું, દાતાઓને અભિનંદન આપું છું, એ દાતાઓની માતાઓને અભિનંદન આપું છું, જેમણે આવા સંતાનોને સંસ્કાર આપ્યા, મોટા કર્યા, જેમણે સમાજ માટે આવડું મોટું કામ ઊભું કર્યું છે. એ સૌને અભિનંદન આપીને, આપ સૌને પ્રણામ કરીને આપે આટલો બધો પ્રેમ વરસાવ્યો. લાખોની તાદાદમાં આવી ગરમીમાં અહીં આપનું આવવું, આ આશીર્વાદ, એ જ મારી મોટી શક્તિ છે, એ જ મારી મૂડી છે. હજારો બહેનો આપણી પરંપરાગત કાઠિયાવાડી પરંપરા પ્રમાણે કળશ માથે લઈને તડકામાં ઉભા રહીને જ્યારે મને આશીર્વાદ આપતા હતા, આટલી માતાઓ, બહેનો અને સર્વ સમાજની બહેનો પોતાના ઘરનો અવસર હોય એવી રીતે જે રીતે મને આશીર્વાદ આપ્યા છે, હું એ બધી માતાઓ બહેનોને પ્રણામ કરું છું. એમના આશીર્વાદને અનુરૂપ ભારતની સેવા, ગુજરાતની સેવા કરતો રહું, એ જ આપના આશીર્વાદ રહે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. બહુ બહુ ધન્યવાદ ભાઈઓ. જોરદાર તાળીઓના નાદ સાથે